ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಜನ ಕನ್ನಡ TV1 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನುಡಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆ. Hi, we are Home Properties from Dubai and we are here for the Expo. It's pretty amazing. Let me tell you one thing, like the investments which I've got are residential, commercial and all the exclusive units. We are the right person to deal with because everyone knows like you need to grow your money in the right way, and we are very much thankful to be here honestly because the response and the crowd which we have got from Hubli is very good.
So anybody from Dubai can think of buying a commercial property or a residential property in Dubai, right? Of course, yes. Now it's been possible. It's been possible now. It's been many years. Like it's been possible, and it's with like 100% ownership. Okay, so you own the unit, you own the commercials and everything. It is very easy to set up a business because Dubai government supports a lot for the business sectors, and majority of the population are Indians. So there are a lot of options. The person who is buying it can let it out on rental basis. Of course. That's also easy, right? Or course. they can move to Dubai and occupy that place, right? Or they can set up if they want to buy commercial space over there, right? Anything and everything is possible. It's only the mindset. You're just enabling them. Here is property in Dubai. Visit your location and then start buying. Actually, what we are doing is like we are parking that money at the right place because someone is paying like into crores, at least they should get into lakhs, yeah. Right. Even if I am paying, yeah, they should get it right. What's the Any- minimum amount that one needs to sell out? One is to sell out for the residential, the minimum is 1.5 CR, in which you get the return on rentals around 9%, which is like he can earn around 13 lakhs to 14 lakhs Even a annually. luxurious villa in Dubai costs more than 1.5 CR now. Is it in Dubai? Yeah, so for in Dubai it costs around more than 3 CRs, but it is worth the price. Yeah. Thank you so much. Nice to meet you. Have a good day.
Nazareth. Amulya Nazareth. It's in curriculum. It's in our curriculum, sir. So it's in our curriculum, right? One second, I'll give an intro. Okay, fine. ಆತ್ಮೀಯ ಜನಕನ್ಯಾ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ರೀಕಾನ್ 2026 ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಮೂಲ್ಯ ನಾಜ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಚರ್ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆಕಾಶ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೇಸ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಅನುಭವ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತರಿಕ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಭಾರತದ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ದರ್ಜನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ, ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷಮತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಅನುಭವವನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆರ್ಕಿಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಟೀಚರ್. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಗಾನ ಆಯೆ ಯನ ಆಯೆ, ಗಾನ ಗಾನ ಚಾಯಿ ಅಂತ. ಯೂಶಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಗೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಜಾಗ್ವಾರ್ದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್, intuitive and cutting edge shower technology with a QR code. From the Jaguar is a well-known brand. So could you please explain what is this class? So myself Mohan Pramod Basarkar, I'm the Deputy Manager, Jaguar with Hubli. So basically this is, we call it as hybrid touch shower. Hybrid touch shower. Yes. Hybrid means mix of two. Okay. This is, we call it as analog or manual. Okay. And this is battery operated. Okay. And with electric. Okay, the first thing. Okay. Second thing, it is just touch. Okay. Okay. It runs on touch. Okay. Till today, no one has this in the industry. This is the first of its kind.
Call it as cloud, is it? Cloud. Then the second option is cascade, or we can give the mist option. Okay. Then your hand shower. Okay. Then we have the body shower concept, and at a time we can operate 2 functions At a time. yes. Not all the 4. No, not all the 4. All the 4 are not required actually. Not required, not required. So can be yes, for example, what we suggest, rain with body shower concept, so that moves fast. So this kind of concept we can suggest. And one more advantage over here is I can reduce the volume of the water. And even I can stop. So that is one advantage. So how much you want, based on that we can just suggest. How about the warmth of the water? So basically, it is connected to the heat pump. The heat pumps are there on the terrace. It gives the hot water. Okay. We have got a thermostat that gives a pre-fixed hot water. Okay. And this is the control? yes, Yes. That's why the thermostat. yes, the thermostat. It gives a 30 degrees set now. Up to you can increase it, or either you can decrease. As per their preference. Yes, They can change it. Yes, that can change. It's almost like a natural feeling that one can feel, although as Yes. one is standing beneath the water shower. Yes, Waterfalls, yes, waterfalls. yes, yes. And for this, pressure pump is must. Oh, Yes, for that, because It works you on pressure pump. yes, yes, you require the proper experience. Exactly. So normal experience doesn't matter. So because So the entire unit comes with a pressure pump, or no, to use usually suggest to take to a get the pressure best pump. experience. Yes, This yes, cloud, yes. called as cloud, is it? Cloud. Branded under cloud. Yes, Why the brand cloud? that's the name, sir. The rain comes from the cloud. Might be, that is one, might be one option. Yes, Thank you, Manoj. yes, sir. Thank you, sir. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಈ ವಿಕಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2026 ಏನು ಕ್ರೀಡಾಯಿದವರು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕ್ರೀಡಾಯಿದವರು ಮತ್ತೆ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಎಷ್ಟು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು? ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಒಂದು ಮನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇನೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರ ಜನತೆಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಗೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಗೂಡನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳ ಇದೆ. ಪಾಪ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಷೀನ್ಸ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಸರ್, ಇದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು? ಸರ್, ಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್
ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಜನತೆಯನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ರಚಿತಾರಾಮ್ ಅವರು, ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ರ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ರ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರೆ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನೇನು ಅದಾವಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ, ನಿಮ್ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ವಿಜಯನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು, ವಿಜಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್. ನಾನು ರೋಟರಿ ಶಾಲೆಯ ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರ್. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣಂತ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ 3 ದಿನ ಇದೆ ಇದು ಇವೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ CCTV ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಕೂಡ ಅವಘಡ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ರೀಕಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2026 ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನೇ ಕೆಲವು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣಂತೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ? ಮಾರುತಿ ಎಸ್ ಹೊಂಗಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಹುಬ್ಳಿ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಹುಬ್ಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ? ಓಕೆ ಸರ್, ಇದರ ಅನುಭವ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು, ಫುಟ್ಫಾಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಂತು. ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಲೋಪದೋಷಗಳಾಗಿದ್ದಾವ? ಇಲ್ಲ, ಲೋಪಗಳು ಏನಾದ್ರು ಸಲಹೆಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಈ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಬೇರೆದವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆದವ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆತ್ಮೀಯ ಜನಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನ ಈಗ ಛೋಟಾ ಮುಂಬೈ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಲಾಗುತ್ತೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಈ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ, ಈಗ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಹತ್ರ ದಾಪುಗಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಕ್ರೆಡೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕ್ರೆಡೈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ದವರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೀಕಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2026 ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದುಬೈದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲೋ, ಮುಂಬೈದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗರಿಗೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಅದೇ ತರನಾದಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗೂಡನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ಕನಸಿರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು, ಮಕ್ಕಳ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಎದುರುಗಡೆ ವಿಹಂಗಮವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಿನ್ನೆನೇ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಗಾಂದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಯಶ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಜನಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಆಶಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಜನಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನುಡಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.